دیکھ سکتے ہیں کیا وہ بھی ہمیں دیکھ سکتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا بھائی. دیکھو جی سورہ اعراف میں ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم جنات کو دیکھ سکتے ہیں اور کیا جنات بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں. سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ تم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں ایسی جگہوں سے کہ تمہیں پتہ نہیں ہوگی. تو اس لیے جنات کو ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے ان کی اصل شکل میں. اگر وہ کوئی شکل اپنی بدل لیں جیسے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جنات آئے, جیسے کئی دفعہ جنات کے بارے میں بات آتی ہے کہ کتوں کی شکل میں سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں تو وہ تو آپ کو نظر آ سکتے ہیں لیکن اصل شکل میں جنات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ غیر کی بات ہے اور ایک انسین مخلوق ہے جس کی کوئی مطلب مادی وجود نہیں ہوتا, تو اس لیے کوئی نہیں دیکھ سکتا بلکہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ایک دوست کا سوال ہے کیا اسلام میں قضائے عمری نماز جو ہوتی ہے وہ ہے اس کا تصور؟ ان کا بڑا اچھا سوال ہے بھائی کہ کیا اسلام میں قضائے عمری نماز کا کوئی تصور ہے. بھائی بالکل کوئی تصور نہیں. یہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں حنفی حضرات ہمارے علاقے کے علماء دین یہ کہتے ہیں کہ آپ قضائے عمری پڑھیں, جبکہ نہ کسی صحابی نے کبھی پڑھی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی نہ ثابت ہے. تو اس لیے جو آپ کی نمازیں قضا ہو گئیں ان کا سب سے بہترین طریقہ ادا کرنے کا یہ ہے کہ آپ صدق کے دل سے اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ پچھلی آپ معاف کر دیجیے, آگے میں نہیں چھوڑوں گا اور مرتے دم تک پھر ایک بھی نماز نہ چھوٹے, یہ آپ کی قضائے عمری ہوگی. مجھے اللہ نے یہی توفیق دی تھی سن 97 میں, آج سے 26 سال پہلے میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی جمعے کے 2 فرض کے علاوہ. میں نے اس دن پتہ نہیں کیا میرے دل میں آئی کہ اللہ تو میری توبہ قبول کر لے, پچھلی وہی نمازیں معاف کر دیں. پچھلی تو میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے عمر بھی میری اس ٹائم 36-37 سال تھی جب میں نے توبہ کی اور آگے نہیں چھوڑوں. الحمدللہ ایسی توبہ قبول ہوئی ہے کہ آج تک ایک بھی نماز نہیں, 26 سال میں. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے میرے بھائی. اتنے بڑے مجمع میں شاید ایک آدھا کوئی آدمی یہ بات کہہ سکے کہ میں نے 26 سال میں ایک بھی نماز قضا نہیں کری یا ایک بھی نماز نہیں چھوڑی. شاید کوئی ایک آدھا ہوگا آپ نے. یہ بہت بڑا جملہ ہے, آسان نہیں ہے بات, لیکن یہ ہے اسی کی توفیق سے, یہ ہے اسی کی توبہ قبول کرنے کا نتیجہ. نئے سال پہ جیسے کہ نیا سال ہے اس میں مبارکباد دینی صحیح ہے یا غلط ہے؟ ان کا سوال ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دینا صحیح ہے یا غلط ہے. کوئی حرج نہیں ہے, کوئی منائی نہیں. اس طرح تو آپ بہت زیادہ اپنے اوپر سختیاں کر کے دین سے دور ہو جاتے. اگر کوئی شرکیہ پہلو ہو تب تو اسلام آپ کو روکتا ہے, ورنہ نئے سال کی مبارکباد آپ اپنے ہم وطن بھائیوں کو دیں, آپس میں دیں, اسلامی سال کی مبارکباد دیں, بالکل کوئی حرج نہیں, کوئی منائی نہیں. کیا کسی کے برتھ ڈے پر کسی کو گفٹ دے سکتے ہیں؟ ان کا سوال ہے کیا کسی کی برتھ ڈے پہ کسی کو گفٹ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تحفہ دیتے تھے. پیر کے دن پیدا ہوئے تھے, پیر کا روزہ رکھتے تھے. ایسا گفٹ دو نا جو ہمیشہ کے لیے اس کے آخرت میں کام آئے. تو آپ اسے لکھ کے بھیجو کہ آج میری برتھ ڈے ہے, میرا روزہ ہے, آپ میرے ساتھ افطاری کرو. یہ ہے توبہ. جی ایک ہی مسلک کے دو مفتیوں کی الگ الگ بات ہوتی ہے تو کس کی ماننا چاہیے؟ ان کا سوال یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ ایک مسلک کے دو بزرگ یا دو علماء دین کوئی بات بتائیں اور دونوں میں اختلاف ہو تو کس کی بات مانیں؟ بھائی اس کے لیے تو آپ کو قرآن و حدیث کا علم ہونا بہت ضروری ہے. تب آپ یہ دیکھیں گے کہ کون سے مفتی صاحب قرآن و حدیث کے حضور کی سنتوں کے زیادہ قریب ہوں. ورنہ آپ اگر بے علم ہیں تو آپ بالکل اندھوں کی طرح کسی ایک مفتی کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں سڑک پار کر دیں. کوشش یہ کریں کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہوں اور آپ کو خود علم ہو جس سے کہ کوئی آپ کو برگلا نہ سکے. تو یہ نہ کہہ سکے کہ مرسڈیز آئی اسے میں پانی سے چلا دوں گا. مرسڈیز پیٹرول سے چلتی ہے, یہ علم آپ کو ہونا چاہیے مرسڈیز لینے سے پہلے. اتنا بڑا دین حضور نے, ایک بات آپ کو بتا دوں, دین کا علم سیکھنا حضور نے فرمایا تمام مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. تو جو چیزیں آپ کے اوپر فرض ہیں ان کا علم سیکھنا بھی آپ کا فرض ہے. نماز آپ پہ فرض ہے, روزہ آپ پہ فرض ہے, حج آپ پہ فرض ہے, تو ان کا علم سیکھنا آپ کے اوپر فرض ہے. اور جو چیزیں سنت ہیں ان کا علم سیکھنا آپ کے اوپر سنت ہے. تو اس لیے خود علم سیکھیں, جہاں پڑھ کے وہاں علماء دین سے رجوع کریں, ادروائز کوئی ضرورت نہیں. پورا نیٹ کھلا پڑا تو انٹرنیٹ پہ تمام بخاری, مسلم شریف, قرآن کی تفسیریں, ہر چیز موجود ہے. کہیں اٹک جائیں تو ہمارے بزرگ ہیں, آپ ان سے بات کریں.
पढ़ते हुए अगर किसी के खुले हुए सतर पे हमारी निगाह पड़ जाए तो क्या हमारी नमाज कबूल होगी? नमाज पढ़ते हुए आप नमाज पढ़ते हुए, इनका सवाल यह है क्या किसी के सतर पे नमाज पढ़ते हुए हमारी नज़र पड़ जाए तो क्या नमाज बिल्कुल कबूल होगी, क्योंकि बेख्तियारी अमल है। तो कोशिश करें कि आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ नमाज पढ़ें तो आपका ध्यान तो अंदर जाएगा, लेकिन अगर कभी पढ़ भी जाती है तो इससे कोई आपकी नमाज को बराबर नहीं। हाँ, सच बोलते हैं और कोशिश करते हैं झूठ ना बोलते हैं। अच्छा तो किसी को आज के बहुत बड़ा मुश्किल हो गया, उसको कहते हैं होशियारा भी है करवा दे, इसने तो हमारा सारा निज़ाम खराब कर दिया, मुँह पे तनाव पड़ जाता है और बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या करें? इनका सवाल यह है कि सच बोलने वाला आजकल जिस माशरे में हम रह रहे हैं उसमें तना पड़ जाता है, लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं, ये तो सबको मरवा देगा, सच बोलता है। देखो जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्चा कोई भी पूरी दुनिया में, और हुजूर ने मक्के शरीफ में इतनी सख्ती बर्दाश्त की है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। 13 साल इतनी सख्ती हुई लेकिन सच का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक फरमा दिया इकबाल कि अगर मेरे एक हाथ पे चांद एक हाथ पे सूरज रख दो तब भी मैं हाथ से नहीं हटूँगा। तो फिर बात तो यही है कि आपको अल्लाह ने अगर हक की तमीज़ दे दी तो फिर आपने हटना नहीं है, क्योंकि वो आजमाता भी है। ऐसे लोगों से आपका सामना कराएगा जो आपको इस तरह के तंज कसेंगे और आपको बरगलाएंगे कि सच से हट जा, लेकिन वहाँ आपको हटना नहीं है। यही सुनना है आपको पूछे तो भाई। हाँ, कल की नमाज में भूल गए और नमाज में आगे चलते ख्याल आया कि नमाज में हमारे लिए रुक गई थी, तो उसमें नमाज पूरी करें या सजदा शुरू करें या कैसे करें? इनका सवाल यह है दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाए तो क्या दोबारा नमाज पढ़ें या सजदा शुरू कर लें? भाई दुआए कुनूत जो है वितर का अहम तरीन हिस्सा है, तो मेरे नज़दीक तो आपको दोहरानी चाहिए नमाज, चाहे आप एक वितर पढ़ दें, पहली रकात में दुआए कुनूत पढ़ दें और सलाम फेर लें, लेकिन दोहरा नहीं। ठीक, क्या मर्द अपनी बीवी को मायके जाने से रोक सकता है? इनका सवाल यह क्या मर्द अपनी बीवी को मायके जाने से रोक सकता है? भाई अगर कोई ऐसी आपको ख़तरा है कि बच्चलनी की तरफ जा रही है, कोई ऐसा मामला कर रही है कि चोरी करके आपका सामान कहीं अपने घरों में पहुँचा रही, फिर तो आप कहा है कि आप उसे रोको। और अगर आप ज़बरदस्ती अपनी मर्दानी दिखाने के लिए उसे रोक रहे हैं तो ये तो बड़े गुनाहों में है। आप खुद सोचो, आपके ऊपर कोई पाबंदी लगाए या आपकी बहनों पे या आपकी बेटियों पे आपके दामाद या आपके बहनों की पाबंदी लगाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। इसी तरह दूसरे की बच्ची है, ये हमारे घर बसाती हैं, ये हमें बाप बनाती हैं, ये हमें औलादें देती हैं, ये हमें हराम से बचाती हैं, तो इनकी बहुत कदर करा करो। मैं शायद आपको बता चुका, नबी की हदीस है, तुम में बेहतरीन है वो लोग जो अपनी बीवियों से दबते हैं, शरीफ हैं, नबी के मुँह से निकले हुए लफ्ज़ हैं। तो वो शरीफ लोग हैं जो अपनी बीवियों से दबते हैं, और वो कमीने लोग हैं जो अपनी बीवियों को दबाते हैं। ये हदीस है पूरी। तो इसलिए अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आप अल्लाह के रसूल की नज़र में कमीने हैं, शरीफ। अपने रवैयों से अपनी बीवियों के साथ आपको अंदाज़ा हो जाए कि वहाँ आपका जो नमाए अमाल है उसमें सबसे ऊपर कमीना लिखा हुआ है या शरीफ लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से हिसाब खुलेगा आपको। जी, सवाल है, क्या शौहर दूसरी शादी करने पर पहली बीवी की मोहब्बत के हक में कमी कर सकता है? इनका सवाल यह है क्या पहली बीवी के हक में मोहब्बत में कमी कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता भाई, वरना वहाँ ये बीवी जो है ना ये गिरबान नोचेंगे आपको। नबी ने फरमाया कि कोई 2 शादियाँ करे और एक का हक पूरा ना करे, पहली वाली का दूसरी वाली का, तो वो क़यामत में ऐसे उठेगा जैसे फाली सदा शख्स होता है कि उसका हाथ पैर मारा हुआ हो, झटके से चलता है, सबको पता लग जाएगा और वो खरबों आदमियों का मजबूर हुआ कि इसने नाइंसाफ़ी की है शादी करके। तो इसलिए अपनी बीवियों की बारी हो, अपनी बीवियों की मोहब्बत हो, सामान लाना हो, वो सब आपके लिए हिसाब किताब होना है इस बात का। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी थी, सिर्फ हज़रत आयशा जो कुंवारी थी, बाकी तमाम बीवियाँ या तो तलाकशुदा थी और या फिर बेवा थी, और सबकी बारी बांधी हुई थी। तोहफे भी बराबर के लाते थे, मोहब्बत भी सबकी बराबर करने की कोशिश करते थे, दिल ज़्यादा आयशा की तरफ माइल होता था। तो हुजूर बार बार अल्लाह से बात कहते रहते थे कि अल्लाह मेरा दिल आयशा की तरफ ज़्यादा झुकता है, लेकिन ये मेरे अपने इख्तियार में नहीं है, तो इसमें मेरी पकड़ना कभी। तो ना नफ्स में अगर आपसे कोई इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपने कोई गरीब की बच्ची लाया
اسے آپ نے مکان کا انتظام کر دیا. کوئی امیر عورت پہلے سے آپ کی نگاہ میں تھی, اس کا اپنا مکان تھا, اسے مائکے سے ملا تھا, تو آپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ آپ اسے ہی مکان دیں. لیکن باقی چیزوں میں آپ اس کی محبت, وقت, اس کی باری, اس میں آپ کو برابر کر دیں. کیا تعویذ پہننا صحیح ہے؟ کیا تعویذ پہننا ان کا سوال ہے, کیا تعبیر پہننا صحیح ہے؟ شرک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی, جس نے تعبیر لٹکایا اس نے شرک کیا, اور تعبیر لٹکانے والوں کا سارا توکل اللہ سے ہٹ کے تعبیر پہ ہو جاتا ہے. یہاں آپ نے بڑے بڑے پرچے لگے ہوئے دیکھو گے اس مرکز میں, یہاں کوئی تعبیر گنڈا یا نقش نہیں دیا جاتا. ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ تمام گلوں میں تعبیر, میں نے تو کینچی رکھی ہوئی ہے, کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ میں تعبیر نہ کاٹتا ہوں. یہاں 10-20 روز نمازیں 5% لوگوں کی 5 نمازیں صحیح نہیں ہیں. نمازیوں کی جو نماز پڑھنے والے کہتے ہیں اپنے آپ کو, وہ 4 وقت کے نمازی ہیں, اور ہر ایک کے گلے میں تعبیر ہے. اب آپ دیکھیے, جو اصل تعبیر ہے 5 نمازیں, جو اللہ کی طرف کا دیا ہوا تحفہ ہے, اس میں تو ہم تیار ہیں نہیں, اور تعبیر گلے میں لٹکائے گا. یہ شرک ہے میرے بھائی. کیا ہم اپنے مرحوموں پہ دعائیں جو بھیجتے ہیں ان کے پاس ثواب کے لیے بھیجتے ہیں, کیا انہیں لگتی ہے نہیں؟ ان کا سوال یہ ہے, جو ہم دعائیں کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے جو مرحوم ہیں, انہیں کیا دعائیں پہنچتی ہیں؟ بھائی بالکل پہنچتی ہیں. لیکن میں نے شاید پچھلے ہفتے اس پہ پورا پروگرام کیا تھا کہ یہ ایصال ثواب کہلاتا ہے, اور ایصال ثواب برزخ کی زندگی تک ہے. وہ چیپٹر ان کا بند ہو چکا نمایاں اعمال کا. اب وہ جس جگہ ان کی روح ہیں وہاں انہیں ان کا فائدہ پہنچے گا, لیکن تب تک جب تک قیامت برپا نہ ہو. قیامت والے دن سب کو اپنا اپنا حساب وہی دینا ہے جو کر کے یہاں گیا, ان کا چیپٹر جو بند ہو چکا. کیا صدقہ بنا بتائے دے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ, کیا صدقہ بنا بتائے دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں بھائی. نفلی صدقہ بھی بنا بتائے دے سکتے ہیں, اور فرض صدقہ بھی جو زکوٰۃ کہلاتی ہے وہ بھی بنا بتائے دے سکتے ہیں. آپ توبہ کہہ کے دے سکتے ہیں, مطلب اس کی دلہ داری نہ ہو. لیکن اگر کوئی صدقے کو حقیر سمجھتا ہے پھر آپ کو بتا کے ہی دینا چاہیے. جی, بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے, سپنے میں دیکھا ہے, یا پھر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ شیطان پکڑاتا ہے, تو اس پر کیا سچ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, تو اس پہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان بہکاتا ہے. اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھو, نبی کی حدیث یہ ہے, جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. اللہ کے بارے میں کوئی یہ کہنا میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا, وہ تو شیطان ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے بارے میں نہ کوئی حدیث نہ کوئی آیا. لیکن نبی کی حدیث موجود ہے, تو اس لیے کبھی پلٹ کے یہ نہ کہنا کہ تو یہ شیطان بکارا, آپ گناہ گار ہو جاؤ گے, کیونکہ حضور کی حدیث سامنے کھڑی ہوئی ہے. اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم نفل پڑھ سکتے ہیں, امام حسین پہ نہیں. ان کا سوال یہ ہے, حضور یا امام حسین کے لیے جو ہے ایصال ثواب کے لیے نفل پڑھ سکتے ہیں. بالکل نفل پڑھ کے آپ دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے. نفل انہیں نہیں پہنچ سکتے, ان کا چیپٹر بند ہو چکا, وہ نفل پڑھ کے جا چکے. اب تو صرف آپ ان کے لیے مغفرت کی یا ان کے درجے بلندی کی دعا کر سکتے ہیں. لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں, اس کے بعد کچھ جھگڑے ہوتے ہیں, کسی کے طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں, اور پھر بہت سے لوگوں کا کہنا رہتا ہے کہ یہ تو ہمارے قسمت میں پہلے سے طے تھا. کیا یہ اس بات میں کچھ سچائی ہے, یہ انسان کے فیصلے غلط ہوتے ہیں تب ایسا رزلٹ آتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی. ان کا سوال یہ ہے کہ شادی ہوئی, اس کے بعد پھر جھگڑے ہوئے, تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہماری قسمت میں پہلے سے لکھا ہوا تھا. تو کیا یہ بات صحیح ہے یا یہ بات غلط ہے؟ بھائی بالکل غلط ہے بات. دیکھو, قسمت میں صرف وہ چیزیں آتی ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جیسے آپ کے ماں باپ, وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, آپ کی گھر میں پیدا ہو. قرآن نے وضاحت کر دی ان سب چیزوں کی. آپ کا رزق, آپ کے مرنے کی جگہ, باقی سب چیزیں اللہ رب العزت نے آپ کے اپنے ہاتھ میں دی ہیں. اگر اس طرح ہوتا کہ قسمت میں وہاں میں لکھا ہوا ہوتا اور آپ کی بیوی ایسی آ گئی جو آپ سے لڑتی ہے یا آپ اس سے لڑتے ہو, تو معاذ اللہ آپ کی غلطی ہے, پھر تو اللہ گناہ گار ہو اس بات کا کہ اس نے لکھ مارا پہلے آپ کی قسمت میں کہ آپ کے گھر میں جھگڑے ہوئے. یہ اللہ پہ الزام ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. لوگ یہی کہتے ہیں, لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا, میں شریعت بتا رہا ہوں. لوگ کچھ ہی کہتے ہیں. شریعت یہ ہے کہ یہ سب آپ کے اپنے ہاتھ میں. آپ کے قرآن یہ کہتا ہے کہ جو تمہارے اوپر عذاب آتے ہیں
या तुम्हारे ऊपर आजमाइश आती है, सब तुम्हारे अपने अमाल की करतूतों की नतीजे में आते हैं। अब आपके जैसे करतूत होंगे, मान लो आप कि अपनी बीवी ले आए, आप उस पर हाथ उठा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उसके माँ बाप आ जाएंगे, वो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दें, आपको जेल करा दें, कोई लिखा हुआ है किसी में? आप तहम्मुल ही नहीं कर रहे हैं। कुरान में अल्लाह ने गुस्सा पीने वालों को अपने दोस्त का, आप अल्लाह से दुश्मनी में ले रहे हैं गुस्सा करके, अपनी बीवी पे हाथ उठा के या उस पर शक करके या उस पर इल्ज़ाम लगा के। मैंने खुद देखा शरीफ औरतों पे ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो उठाए जाना रखे जाए। ऐसी कुछ औरतें भी ऐसी सख्त होती हैं जो शरीफ मर्दों को बेनकाब परेशान करती हैं। मेरे पास दोनों तरीके के लोग आते हैं, तो ये हमारे अपने अमाल के, हाँ कहीं कहीं जो है वो आजमाइश का भी हिस्सा होता है। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत सख्त आदमी थे। जब ये खलीफा थे तो एक सहाबी अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उनके घर गए शिकायत करने, तो दरवाज़ा सारा खुला हुआ था, तो वहाँ उन्होंने झांक के देखा तो अंदर चीखने की आवाज़ आ रही। तो हज़रत उमर की बीवी जो है वो उन्हें कुछ कह दिया, हज़रत उमर सर डुबाए बैठे चपाई, इतना बड़ा खलीफा इतना सख्त आदमी, तो ये वापस आ गया। तो जो किवाड़ की तरह सी खटखट सी हुई ना, तो हज़रत उमर भागे पीछे, क्योंकि ज़रूरतमंद ना हो, तो ये काफ़ी दूर निकल के इन आवाज़ देकर रुका कि भाई क्या करने आया था? तो उन्होंने जी मेरा काम हो गया, तो करने आया था, आपके बस का नहीं। कहने यार ऐसा क्या काम? कहने मैं तो अपनी बीवी की शिकायत लेके आया था, जब मैंने आपके घर का हाल देखा तो वहाँ तो मेरे से बुरा हाल है। तब उनसे बिठा के समझा कि ये हमारी बीवी है, ये हमें हराम से बचाती है, ये हमें बच्चे देती हैं, हमारे मेहमान देखती हैं, हमारा घर संभालती हैं, इनके हमारे को बहुत आसान है। कभी अगर फ्रस्ट्रेशन में गुस्से में कुछ कह दें तो बर्दाश्त नहीं होता। ये तो बीवी का मसला हो गया। अच्छा, आप ये बीवियाँ जो है थोड़ी सी हो जाती हैं, जैसे मर्द तो चुपचाप हो जाता, आपने कहा भी दब के रहा है नहीं, और थोड़ा दबने में और बीवियाँ हवी हो जाती हैं, उनका क्या मसला है? मैं तो आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी सुना थी इस बारे में कि तुम में शरीफ है वो लोग जो अपनी बीवियों से दबे। तुम 60-70 साल की उम्र में अपनी बीवी से दबे हो, उसे हावी होने दो अपने ऊपर, और फिर वहाँ नामाए अमाल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लिखवा दें और अल्लाह के आगे खड़े होकर कहे कि ये मेरा उम्मत ये बड़ा शरीफ था, अपनी बीवी से दबता था। ईमानदारी से बताओ वो सस्ता सौदा है, ये सस्ता सौदा? सीधी दोज़ख है। नबी ने फरमाया जिस औरत का मर्द उससे खुश हो उसके जन्नत के बीच में सिर्फ मौत है। इसे हदीस को ज़रा उल्टा करो, जिस औरत का मर्द उससे नाखुश हो उसके दोज़ख के बीच में सिर्फ मौत। तो आप कोशिश ये करें कि अपनी बीवी को समझाएं, किसी उलमाए दीन से उसकी काउंसलिंग कराएं, उसे बताएं कि तो अपनी लिए दोज़ख खरीद रही, क्योंकि औरत के लिए अल्लाह रसूल के बाद उसका शौहर रसूल होता है। मर्द के लिए तरतीब अलग है, एक पे अल्लाह, दो पे रसूल, तीसरे पे शौहर मर्द के लिए, तीसरे पे माँ, चौथे पे बाप, पाँचवें पे बीवी। लेकिन औरत के लिए एक पे अल्लाह, दो पे रसूल, तीसरे पे शौहर, बाद में अपने माँ बाप। तो वो अपने शौहर की बेहुरमती करके अपने लिए दोज़ख खरीद रही। तो आपको अगर उससे वाकई सच्ची मोहब्बत है और आप अल्लाह के नाम में इकट्ठे हुए तो उसे किसी अच्छे आदमी से मिलवा के उसकी काउंसलिंग कराओ, जिससे कि वो उस दोज़ख से बच जाए जिस तरह वो जा रहा है। जी, इनका सवाल ये जिस शादी में ढोल नाच गाना हो रहा हो उनका कबूल हो, निकाह तो कबूल हो जाएगा लेकिन गुनहगार होंगे वो। क्योंकि असल में बात यह है कि नाचना तो साबित नहीं है, लेकिन ढोल जो है वो साबित है खुशी के मौके पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद थे, तो अंसार में शादी होने वाली थी, तो वहाँ बच्ची जा रही थी, तो बराबर में पड़ोस का मामला था। तो हज़रत आयशा से पूछने लगी कि आयशा क्या बात, इनके यहाँ से कुछ गाने बजाने की आवाज़ नहीं आ रही, अंसार की औरतें बच्ची तो बहुत गाती हैं बजाती हैं, हुजूर पूछ रहे हैं। तो इसलिए इजाज़त तो है, मगर औरत औरत का खुलत मुलत ना हो। औरतें औरतों में नाच भी लें, गा भी लें, बजा भी लें, कोई हरज नहीं है, मगर वल्गर गाने ना हो, गंदे म्यूज़िक, गंदे ठुमके, इस तरह की चीज़ें ना हो जो वल्गरिटी जिसमें आती है, बल्कि साफ़ सुथरा मामला हो। मर्द मर्दों में नाच लें, गा लें, खुशियाँ बना लें, कोई हरज नहीं, औरतें औरतों में। लेकिन ये ना हो औरत मर्द का खुलत मुलत और रूप सीधी चीज़ है। हमारे यहाँ बहुत सख्ती है हर चीज़ पे, बिल्कुल डंडा सा बजा देते हैं कि यहाँ ये यहाँ ये।